श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी बीएड कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे SYBA गुजराती युगवंदना में जे ઝવેરચંદ મેઘાણીનો परिचय बाकी हतो एटले भाग 3 तेमां आज आपणे अभ्यास करीशुं। ध्यानपूर्वक सांभळजो। हाईस्कूल में जता कलापीना काव्योनो परिचय थयो। कलापीनी कवितानुं दर्द मेघाणी बरोबर पामी गयेला ने तेथी ज दर्दभर्या कंठे ते कलापीनी कवितानुं गान करता त्यारे सांभळनारनी आँखोनो खूणो भीनो थया विना रहतो नहीं। विलापना आवा सूर रेलाववानी कुशळताने लीधे धीमे धीमे मित्रों तेमनी विलापी तरीके ओळखवा लाग्या ने जोत जोतामां तो आ नाम रूढ़ थयुं ने पछी तो मेघाणीए जाते ज पोता माटे विलापी उपनाम स्वीकारी लीधुं। एटले के ज्यारे ते हाईस्कूल में भणवा जता हता त्यारे कलापीना काव्यो छे तो ए विषयमांथी गुजराती विषयमांथी तेमनो परिचय पण थयो अने परिचय थता कलापीनुं जे कविताओमां जे दर्दभर्युं जे कवितानी रचना हती ते घणी बधी रीते मेघाणीए बरोबर एवी रीते गाढ करी अने ए गाढ दर्दभर्या जे कंठे कलापीनी जे कविताओ हती ते गान करता हता अने त्यारे सांभळवामां एवुं पण आवतुं हतुं के जे आ कवि कलापीनी कवितानुं गान करता मेघाणी तो ते सांभळीने लोकोना आँखोमां पण आंसू आवी जता हता के एवो विलाप जोवा मळतो, एवो सूर जोवा मळतो हतो अने एवी रीते कुशळताथी तेमना मित्रों सुधी एवी रीते उभरी आव्या के एक विलापी तरीके एमने ओळखाण पड़ी एम। एटले के जोतामां तो एवुं ए नाम रूढ़ पण थई गयुं एम ने अंते तो ए मेघाणीए पण एवी रीते स्वीकार्युं के एनुं उपनाम छे एटले के विलापी तरीके ओळखाशे एम। तो गाम में एक बालमित्र मंडल पण चाले। मेघाणी तेमां होद्देदार तो न हता ने छतांय आ मंडळनो मोटो आधार मेघाणीनी दोरवणी उपर ज हतो, खास तो मेघाणीना गळा कंठ उपर। एटले के आ जे उपनाम मळ्युं विलापी तो त्यार पछी तो बाळमित्रोनुं आखुं मंडळ एमनी पासे हतुं अने तेमां मेघाणी तो एक होद्देदार तरीके तो न हता छतां ए मंडळना मोटा आधार तरीके मेघाणीनी दोरवणी छे ते लेता हता एम ने एना उपर ज रहेतुं एम। तो आवी रीते तो मेघाणीना गळा छे ते एक गळामां एटले के कंठ एनो छे एना उपर ज आधार रहेतो हतो। 1912 में मेट्रिक्युलेशन पसार थया। आगळ युनिवर्सिटी परीक्षाओ आपवानी मेघाणीनी जराय इच्छा नहीं ने छतांय 1913 में भावनगरनी कॉलेज में जोड़ाया। छड़ती जवानीना आ जोशभर्या समय में मेघाणीनी विवेक बुद्धि साबुत मेघाणी जाणे छिल्लानो माणस ज नहीं, सहुथी नोखो सहुथी जुदो ने आखी कॉलेज में ते पोताना આગવા પોશાક ने આગવી રીતભાતથી નોખા તરી આવે અને લાંબો સફેદ કોટ પાની સુધી પહોંચતો, ધોતિયું માથે ફેટો અથવા ક્યારેક ઊંચી દિવાલની વાળ ગૂંથેલી બેંગ્લોર ઘાટની ટોપી, પગમાં સ્લીપર, બેઠી દડીનું શરીર, ભીનો વાન, મોટી ઊંડું નિહાળતી દરિયા જેવી ગંભીર આંખો, ઘૂંચિયાળા વાળ, મર્દાનગીથી ચાલવાની સટા, સ્વભાવ તો પહેલા જેવો જ, શરમાળ ભાગ્યે જ બોલે, પીરિયડ પૂરો થાય એટલે બહાર જઈને ઊભા રહે, કામ તેટલી વાત, જોતામાં જનક રાજા નામ પડી ગયું। એટલે કે જેવી જ રીતે ઉપનામ વિલાપી પડ્યું ત્યાર પછી તો એને બાલમિત્રો અને 1912માં તો તે મેટ્રિક્યુલેશન પસાર પણ થયા અને આગળ જતાં યુનિવર્સિટી પરીક્ષાઓ પણ આપવામાં જરા એની ઈચ્છા ન હતી છતાંય તે 1913માં ભાવનગરની કોલેજમાં તે જોડાયા અને ચડતી જવાનીમાં જે એમનામાં જોશ હતું તે સમયમાં તો વિવેક બુદ્ધિથી પણ સાબિત થયા અને જાણે કે મેઘાણી છે તો એક ચીલાનો માણસ જ નહીં પણ સૌથી નોખો અલગ તરી આવતો હતો। આખી કોલેજમાં તે પોતાના આગવા પોશાકથી એવી રીતે એનામાં રીતભાત હતી, નોખા જ તરી આવતા હતા એમ કે લાંબા સફેદ એને કોટ જોવા મળતો, પાની સુધી તો એનું જે ધોતિયું છે તે પહોંચતું હતું અને માથે જે ફેટો પહેરતા એ તો એક ઊંચી દિવાલને વાળ ગૂંથેલી જે બેંગ્લોર ઘાટ જેવી ટોપી હતી તે પણ ટોપી જોવા મળતી અને અલગ તરી આવતી।
પગમાં એક સ્લીપર રાખતા અને બેઠી દડી જેવું તેનું શરીર હતું, એટલે કે બહુ હાઇટ પણ ન હતી, નહીં નાના કે નહીં મોટા એમ. એનો વાન છે તે ભીનો હતો અને મોટી અને ઊંડું એના જે સ્મરણ છે તે નિહાળતા હતા અને એની આંખો તો એક દરિયા જેવી હતી એમ, વિશાળ હતી એમ. અને એના વાળ પણ એક ઘૂંસળિયાળા એટલે કે વાકોડિયા વાળ પણ હતી અને એની જે ચાલવાની છટા હતી તે એક મર્દાનગી ભરી હતી એમ, માઈ કાંગલા જેવી નહીં એમ. અને એનો સ્વભાવ છે થોડોક શરમાળ હતો કે ભાગ્યે જ તેને બોલાવે કોઈ તો જ બોલે, બાકી બોલે પણ નહીં એમ. અને જ્યારે એ હાઈસ્કૂલમાં ભણતા અને કોલેજમાં ભણતા ત્યારે જે પિરિયડ પૂરો થાય એટલે બહાર જઈ અને ઊભા રહે એમ. કામ હોય તેટલી વાત, એટલે કે કામકાજ હોય તો જ એ વાતચીત કરે, બાકી કાંઈ બોલે પણ નહીં એમ. એટલે કે જોતામાં તો દરેક મિત્રો એ તેમને નામ આપ્યું રાજા જનક એમ. આગળ જોઈએ. ભાવનગરના જશોનાથ મહાદેવના ચોગાનમાં મિત્રો સ્નેહીઓની મંડળી જામે. સૌ ગાય, પોતાનો વારો આવે ત્યારે મેઘાણી શરમાય અને કંઈક ક્ષોભ સાથે ગાય અને કલાપી કે નહાલાની એકાદ વાત છેડે ને સહુ મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય. વાતાવરણમાં એક મોહક કરુણતા છવાઈ જતી. એટલે કે ભાવનગરમાં જ્યારે જશોનાથ મહાદેવમાં જે મિત્રો સ્નેહીઓ મંડળીઓ સાથે ભેગા થતા ત્યારે બધા ગાતા હતા એમ. પોતાનો એટલે કે મેઘાણીનો જ્યારે વારો આવે ત્યારે પહેલાં તો એ મેઘાણી છે તે શરમાતા હતા, કેમ કે એનો સ્વભાવ જ એવો હતો. અને ક્ષોભ સાથે જ્યારે પણ એનો વારો આવે ત્યારે ક્ષોભ સાથે ગાતા. જેવી રીતે કલાપીના કવિતા ગીતોમાં જ્યારે એવી રીતે રુદન ઊભું થઈ જતું, એવી જ રીતે એને પણ ગાવાનો શોખ હતો કે બીજા સાંભળીને પણ એને આંખો ચલકાઈ આવતી એમ. એકાદ વખત એવું પણ બને કે બધાની જે અવસ્થાઓ છે અથવા બધાના જે વિચારો છે તે મંત્રમુગ્ધ કરી દેતા હતા અને વાતાવરણ તો એવું એક ઊભું મોહક કરુણતામાં છવાઈ જતું હતું. એવી રીતે ગાતા હતા એમ. વહેલી સવારે ઉઠે, ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરે, મોજથી પોતાના કપડાં જાતે જ ધોવે અને છાની તો ટેવ જ નહીં. દિવસમાં 2 વખત ખાય, વચ્ચે કશું જ ના જોઈએ. મિલનસાર ખરા, પણ વ્યક્તિમાં જ કંઈક એવું કે સહુ એમની અદબ જાળવે. એને એક સારી ટેવ હતી કે સવારે ઉઠે અને ઠંડા પાણીએ જે સ્નાન કરતા હતા, મોજથી જ એ કપડાઓ છે તે જાતે જ ધોતા હતા અને એ ચા પીવાની તો એમની પાસે ટેવ પણ ન હતી. દિવસમાં 2 વખત ખાય અને વચ્ચે કશું જ ના ખાય અને મિલનસાર એટલે કે મિત્રો સાથે અને બીજા અન્ય વ્યક્તિઓ મિલનસાર એટલે કે એ બીજા વ્યક્તિઓ સાથે મળતા પણ હતા એમ. વ્યક્તિત્વમાં તો કંઈક એવું જ સહુ એમની અદબ જાળવે, એટલે એનું એવું વ્યક્તિત્વ હતા, એવો સંસ્કાર ભર્યા હતા, એવા ગુણ હતા, એવું એમની ગાન પ્રયુક્તિ હતી કે એમની અદબ પણ એ જાળવી રાખતા અન્ય મિત્રો એમ. ક્રાંતિનો મિજાજ તો બચપણથી જ. સાચું ને સારું લાગે તે બોલવું જ અને બોલીને બેસી ન રહેતા, સમયસર તે પ્રમાણે આચરી બતાવવું. એટલે કે એનો મિજાજ, એનો જે સ્વભાવ હતો એ ક્રાંતિકારી જેવું હતું, બચપણ જ એવું હતું. અને સાચું બોલતા અને સારું લાગે તે જ બોલતા, બીજું ખોટું લાગે તેવું બોલતા પણ ન હતા. અને સારું બોલી અને એક જગ્યાએ બેસી પણ જતા એમ. સમયસર એ દરેક નિયમોનું પાલન પણ કરે અને એનું આચરણ પણ કરે એમ. ઠક્કર બાપાના ભત્રીજા શ્રી કપિલ ઠક્કર કોલેજમાં હતા. સહજ રીતે મેઘાણી તરફ તેમને આકર્ષણ થયેલું. 1910માં શ્રી ચિંદેએ સ્થાપેલી અત્યંજ શાળાના એ મંત્રી હતા. શાળાના ઉત્સવમાં કોલેજના મિત્રોને એમણે આમંત્રણ આપ્યું. સમારંભને અંતે અત્યંજ બાળકોને હાથે મહેમાનોને પાનબીડા અપાયા. એ જમાનામાં અત્યંજને હાથે પાનબીડું લેવાની હિંમત કોણ કરે? ઘણું તો લઈ શકાય, એ ખાવાના તે હોય. ગાંધીજી આવતા પહેલાંનો એ સમય 1913, માત્ર 2 વ્યક્તિઓએ જ એ પાનબીડા ખાવાની હિંમત કરી, એક ઝવેરચંદ મેઘાણી અને બીજા પરમાનંદ ગાંધી. એટલે કે ઠક્કર બાપાના જે ભત્રીજા શ્રી કપિલ ઠક્કર છે તે કોલેજમાં હતા ત્યારે સહજ રીતે મેઘાણી તરફ
છે તેમનું આકર્ષણ આ ઠક્કર બાપા કોલેજમાં જે કપિલ હતા તેમનું આકર્ષણ થયું હતું અને 1910માં શ્રી જિંદે તે સ્થાપેલી અત્યંત શાળાને એ મંત્રી તરીકે પણ હતા અને શાળાના ઉત્સવમાં અને કોલેજના મિત્રોને એમણે આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું અને સમારંભના અત્યંત બાળકોને હાથે તેમણે મહેમાનોને પણ સ્વાગત કર્યું હતું. પાન બીડા પણ અપાયા હતા ને તે જમાનામાં અત્યંત હાથે પાન બીડું લેવાની હિંમત કોણ કરે, ત્યારે એ પાન બીડું કોઈ લઈ પણ ન શકે એમ. તો ઘણું તો લઈ શકાય પણ એ ખાવાના તે હોય. તો એવી રીતે ત્યારે ગાંધીજીની જ્યારે સમય હતો ગાંધીજીનો, ત્યારે પહેલાં તો એ સમય હતો કે 1913 માત્ર 2 વ્યક્તિઓ જ પાન બીડા ખાવાની હિંમત કરી હતી. ત્યારે એક એવા હિંમતવાળા 2 વ્યક્તિઓ હતા, ઝવેરચંદ મેઘાણી અને બીજા પરમાનંદ ગાંધી એમ. બીજા કોઈ પાસે એવી પાન બીડા ઉપાડવાની ખાવાની કોઈને પણ હિંમત થઈ નહીં એમ. લોકોમાં હોહા થઈ ગઈ. હોસ્ટેલમાં સોપો પડી ગયો. આ તો ભારે મોટો ગુનો કહેવાય. હોસ્ટેલમાં તેમની પાસે રહેતા બહુમતી છાત્રો પણ છેડાયા. રસોઈ ઘરમાં ભોજન વખતે આ 2 ગુનેગારોના પાટલા જુદા મંડાયા. રસોઈયાને ઉચ્છેથી પીરસાવીને આજ્ઞા થઈ. એક પ્રકારનો સામાજિક બહિષ્કાર થયો. મેઘાણીએ આ બહિષ્કાર સામે ન કરી કોઈ દલીલ કે ન કરી કોઈ વિનંતી કે ન તો રાખી કોઈના પ્રતિ કોઈ કડવાશ. એટલે કે ત્યારે જે પાન બીડા ખાવાની જે હિંમત કરી હતી ઝવેરચંદ મેઘાણી અને પરમાનંદે, ત્યારે ઝવેરચંદ મેઘાણીને તો એવી રીતે હોસ્ટેલમાં આપણે જોઈએ ને કે લોકોમાં એવો તો હોહો થઈ ગયો કે હોસ્ટેલમાં એવો સોપો પડી ગયો, બધાએ મુગ્ધ થઈ ગયા કે ઓહો આ તો મેઘાણીએ પણ પાન બીડા ખાધા એમ. તો આ તો ભારે થઈ એમ, એણે ગુનો કર્યો એમ. તો હોસ્ટેલમાં તેમની સામે જે રહેતા તે બધા જ છાત્રો એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ એમને છેડવતા પણ હતા એમ. અને રસોઈ ઘરમાં તો ભોજન વખતે એ ગુનેગાર સાબિત થયા એમ. એટલે એના પાટલાઓ છે જો ભોજનના તે અલગ મંડાયા એમ. અને રસોઈએ ઉચ્છેથી પીરસવાની આજ્ઞા કરી કે એના થાળીમાં અડે પણ નહીં એવી રીતે પીરસવું એમ. એક પ્રકારનો સામાજિક એનો બહિષ્કાર જ થયો એમ. અને મેઘાણીએ આ બહિષ્કારો સામે કંઈ દલીલ પણ ના કરી એમ. અને એણે વિનંતીથી એ સ્વીકારી લીધી એમ. તો કોઈક તો રાખીને કોઈ પ્રતિ કોઈ કડવાશ, એટલે કે ક્યારેક એવું બને કે કોઈક પ્રત્યે એમને કડવાશ પણ મળે છે એમ. પણ એને કાંઈ પણ બહિષ્કારનો સામનો કર્યા વગર શાંતિપૂર્વક એમણે સાંભળી લીધું. હા તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ યુગવંદનામાં જે ઝવેરચંદ મેઘાણીનો પરિચય 3 વિશે અભ્યાસ કર્યો છે. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. હવે આવતા પિરિયડમાં આપણે ઝવેરચંદ મેઘાણીનો પરિચય 4 વિશે અભ્યાસ કરીશું.